प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार साइंस मास्टर सरकारी मिडल स्कूल धांदरा जिला संगरूर तो बच्चों तुहाडा अज दे इस साइंस प्रोग्राम दे विच स्वागत करदा हाँ। प्यारे बच्चों, अज असीं क्लास 8वीं दा पाठ दूसरा सूक्ष्मजीव मित्र ते दुश्मन पाठ पढ़ांगे। आओ बच्चों, अज इस भाग 1 नूं आपां ध्यान नाल देखीए। सब तो पहला बच्चों साडे पाठ विच आंदा है तुसी बहुत किस्म के पौधे अते जंतु ने जिहड़े वेखे हन। उन्हां तो बिना साडे आले दुआले होर भी बहुत सारे जीव जंतु ने जिन्हां नूं असीं आम तौर ते वेख नहीं सकते। इन्हां नूं असीं बच्चों सूक्ष्म जीव है जिहड़ा आखदे हां ते इन्हां नूं देखण लई बच्चों असीं सूक्ष्मदर्शी की मदद है जिहड़ी लैंदे हां। अगे आंदा बच्चों, उदाहरण के तौर ते तुसी बरसात के मौसम दे विच वेख्या होवेगा कि सिल्ली ब्रैड का टुकड़ा किसदा ब्रैड का जदों वो सिल्ली हो जाए छेती खराब हो जाता है। उसकी सतह के उपर पूरे सफेद दागां नाल है जिहड़ा ढक जाती है। इन्हां दागां नूं बच्चों बड़दर्शी लैंज विचों आपां आसानी नाल वेख सकते हाँ। तुसी बहुत सूक्ष्म काले अते गोल आकार दीआं रचनावां ने जिहड़ियां देखोगे। की तुसी जानदे हो कि यह रचनावां की ने अते कित्थों यह आईयां ने? हाँ जी बच्चों, अगे आंदा साडे कोले सूक्ष्म जीव। की है सूक्ष्म जीव? बच्चों इसलिए तुसी एक किरिया कर सकते हो। साडी किताब दे विच पहली किरिया आंदी है 2.1। इस विच की आंदा है, किसी खेत विच कुछ सिल्ली मिट्टी लैके एक बिकर विच पाओ। की करना है? किसी खेत विचों कुछ सिल्ली मिट्टी लैके एक बिकर विच पानी है। हुण इस विच की करना है, कुछ पानी है जिहड़ा आपां ने पा लेना है। जदों मिट्टी के कण हेठां बैठ जाण, की हो जाण? हेठां बैठ जाण तां बिकर विचों एक बूंद पानी दी लैके स्लाइड है जिहड़ी तैयार करनी है अते सूक्ष्मदर्शी की सहायता नाल फिर असीं इसदा निरीक्षण करना है। उस तो बाद असीं देखांगे तुसीं की वेखदे हो भी जदों असीं वो स्लाइड तैयार कीती तां सूक्ष्मदर्शी की सहायता नाल निरीक्षण किया तां सानूं की पता लग्गिया। अगे बच्चों किरिया 2 है 2.2। छप्पड़ के पानी दियां कुछ बूंदां ने जिहड़ियां लो अते कच की स्लाइड ते फैला के सूक्ष्मदर्शी नाल है जिहड़ा वेखो। देखो बच्चों, सारे बच्चों ने इस तरह की सूक्ष्मदर्शी है जिहड़ी वेखी होवेगी। अते बच्चों जदों इत्थे एक स्लाइड तैयार हो जाती है, यह स्लाइड जदों असीं सूक्ष्मदर्शी की मदद नाल देखदे हां तां इस तरह के जिहड़े सानूं सूक्ष्म जीव ने जिहड़े दिखाई दिंदे ने। हाँ जी बच्चों, हुण अगे आंदा है, जदों असीं यह प्रयोग कर रहे सी ते सूक्ष्मदर्शी की मदद नाल वो स्लाइड नूं देख रहे सी तां उत्थों की निरीक्षण है जिहड़ा साडा आया तां इत्थे आंदा बच्चों, कहंदा निरीक्षण तो की सिद्ध हुंदा है कि मिट्टी अते पानी है जिहड़ी सूक्ष्म जीवां नाल भरपूर हुंदे हन। किहड़ी मिट्टी? जिहड़ी असीं खेत विचों लई जां फिर असीं बरसात दे पानी विचों लई। अगे बच्चों, भावें यह सारे सूक्ष्म जीव किहड़े सारे सूक्ष्म जीव जीवाणुओं की श्रेणी विच नहीं आउंदे। की कहंदा है? भावें यह सारे सूक्ष्म जीव ने जिहड़े जीवाणु की श्रेणी विच नहीं आते, फिर भी यह सूक्ष्म जीव इन्ने सूक्ष्म हुंदे हन कि इन्हां नूं नंगी अख नाल नहीं वेख्या जा सकदा। इन्हां विचों उल्ली जिहड़ी कि डबल रोटी उपर उगदी है नूं बड़दर्शी लैंज नाल वेख्या जा सकता है। देखो बच्चों, तुहाडे सामने इत्थे एक जिहड़ी ब्रैड है ब्रैड का चित्र है। देखो इस दे उपर एक उल्ली है जिहड़ी जम्मी हुई तुहानूं दिखाई दे रही होएगी। इस नूं आपां नंगी अख नाल भी वेख सकदे हां ते बड़दर्शी लैंज नाल भी है जिहड़ा आपां इस नूं होर वड्डा करके देख सकदे हां। अगे आंदा बच्चों, बाकियां नूं सूक्ष्मदर्शी की मदद तो बिना नहीं वेख्या
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਇੰਨੇ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਮੁੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ, 4 ਮੁੱਖ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾਣੂ। ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਣੂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੀਵਾਣੂ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਈ। ਕੀ ਹੈ, ਕਾਈ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ 4 ਮੁੱਖ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਨੰਬਰ 1 ਜੀਵਾਣੂ, ਨੰਬਰ 2 ਉੱਲੀਆਂ, ਨੰਬਰ 3 ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ, ਨੰਬਰ 4 ਕਾਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਵਿਸ਼ਾਣੂ। ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਣੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜੀਵ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜੀਵ ਕਿਹੜੇ, ਜੀਵਾਣੂ, ਪੌਦਾ ਜਾਂ ਜੰਤੂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਾਣੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਹੈ 2.5, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ, ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ ਚੇਚਕ। ਕਿਹੜਾ, ਚੇਚਕ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ ਚੇਚਕ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਹੈਜ਼ਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਰੋਗ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਟੀਵੀ। ਕਿਹੜਾ, ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ ਚੇਚਕ। ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ। ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਗ ਫੈਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਝ ਜੀਵਾਣੂ ਉੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਜਾਂ ਦਲਦਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ, ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਜਾਂ ਦਲਦਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਵਧੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਅਮੀਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮੀਬਾ ਦੀ। ਅਮੀਬਾ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਮੀਬਾ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਤੇ ਅਸੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਹੀਂ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕੇਕ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ। ਬੱਚਿਓ ਸੰਜੀਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਜੀਵ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ, ਗੋਬਰ ਆਦਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ, ਗੋਬਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੀਵਾਣੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਜੀਵਾਣੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੀਵਾਣੂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ। ਕੌਣ? ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂ। ਅੱਗੇ ਜੀਵਾਣੂ ਪਨੀਰ, ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ
योगदान ने जिहड़े पाउंदे ने भोजन पदार्थ किहड़े-किहड़े जिवें कि पनीर अते अचार वगैरह भी। अगे आंदा बच्चों रवा, सूजी, इडली अते भटूरे बनाउण लई भी दही एक मुख अंश है। की है? दही कित्थे मदद करदी है साडी? रवा, इडली अते भटूरे बनाउण विच भी दही है जिहड़ी मुख योगदान है जिहड़ी साडा पांदी है। हाँ जी बच्चों, अगे आंदा है किरिया 2.3। इस किरिया विच बच्चों की है? इत्थे सानूं कहा गया है आधा किलो आटा जां मैदा लैके उस विच चीनी अते थोड़ा जिहा खमीर पाउडर मिला दिओ। की करना है? आधा किलो आटा जां मैदा लैके उस विच चीनी अते थोड़ा जिहा खमीर पाउडर मिला दिओ। हुण आटे नूं कोसे पानी नाल गुन्न लओ, 2 घंटे पिया रहन दिओ। तुसी की वेखोगे? तुसी वेखोगे भी जदों ਉਹ मैदा जिस विच असीं खमीर पाया होया है वो फुलना शुरू हो जाएगा। जिमें कि तुहाडे सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला इत्थे की हो रहा है? यह आटा जिहड़ा यह आटा की हो रहा है? फुलना शुरू हो रहा है। ये किवें होया बच्चों? खमीर बड़ी तेजी नाल जनन किरिया करदा है। की करदा है? जनन किरिया करदा है अते साह किरिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है। किहड़ी गैस पैदा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगे बच्चों इस गैस के बुलबुले आटे विच फैल जाते हैं जिस करके उसका आयतन है जिहड़ा वध जाता है। इसे सिद्धांत उपर ही बेकरी उद्योग विच डबल रोटी, पेस्ट्री अते केक बनाउण विच खमीर की वरतों लई जाती है। किस विच? पेस्ट्री अते केक बनाउण विच भी खमीर की वरतों लई जाती है। हाँ जी बच्चों, अगे आंदा है जीवाणुओं के वपारक लाभ। की ने? जीवाणुओं के वपारक लाभ। प्यारे बच्चों, बड़े पद्धर ते अल्कोहल, शराब अते एस्टिक एसिड जिहड़ा कि साडे घरां विच सिरका पिया हुंदा उसनूं एस्टिक एसिड कहंदे ने, बनाउण लई भी जीवाणुओं की जिहड़ी वरतों लई जांदी है। वपारक पद्धर ते अल्कोहल अते शराब बनाउण लई खमीर की वरतों है जिहड़ी कीती जांदी है। इस काम लई बाजरे, कणक, चावल ਜਾਂ फल के जूस विचली खंड की खमीरन किरिया जिहड़ी कीती जाती है। इसलिए असीं एक किरिया कर सकते हैं। किरिया किवें? 500 मिलीलीटर के बीकर विच 3/4 हिस्से तक पानी है जिहड़ा असीं लैना है। उस विच 2 ਜਾਂ 3 चम्मच ने जिहड़े चीनी के घोल पाने ने। इस खंड के घोल विच अद्धा चम्मच खमीर पाउडर मिलाना है। किसी निੱਘੇ स्थान ते इस बीकर नूं 4 ਤੋਂ 5 घंटे लिए रख देना है। हुण इस घोल नूं असीं सुंघ के देखना है। जदों बच्चों असीं इस घोल नूं सुंघांगे तो सानूं एक तेज़ गंध है जिहड़ी महसूस होवेगी। बच्चों तेज़ गंध किसदी है? यह तेज़ गंध है बच्चों अल्कोहल दी। किसदी है? अल्कोहल दी, क्योंकि खमीर ने खंड नूं अल्कोहल विच इसनूं बदल दिता है। खंड दे अल्कोहल विच परिवर्तन होने की किरिया नूं की बोलिया जांदा बच्चों? खमीरन आख्या जाता है। की बोलिया जाता है? खमीरन आख्या जाता है। सब तो पहला बच्चों 1857 ईस्वी विच लुइस पास्चर ने जिहड़ी खमीरन की खोज है जिहड़ी कीती सी। हाँ जी बच्चों, अपने को अगे है दवाइयां बनाउण विच जीवाणुओं की वरतों। प्यारे बच्चों, जदों तुसी बीमार होंदे हो तो कई बार डॉक्टर तुहानूं कुछ गोलियां, कैप्सूल ਜਾਂ टीके के रूप ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਸਲਿਨ आदि प्रतिजैविक दवाइयां ने ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। इन्हां दवाइयां नूं बच्चों प्रतिजैविक दवाइयां आखदे ने। की आखदे ने? प्रतिजैविक दवाइयां आखदे ने। अजकल बहुत सारियां जिहड़ियां प्रतिजैविक दवाइयां ने यह बच्चों जीवाणुआं अते उल्लियां तो ने जिहड़ियां तैयार कीतियां जांदियां ने, जिवें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन अते होर किहड़ी है साडे कोले? एरिथ्रोमाइसिन।
कुछ आम जानिया जान वालियां की ने प्रतिजैविक दवाइयां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ जीवाणुआं ਅਤੇ ਉੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। प्रतिजैविक दवाइयां ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, 1929 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉੱਲੀ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉੱਲੀ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਲੀ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ? ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਉੱਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ प्रतिजैविक ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ? ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ प्रतिजैविक ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ प्रतिजैविक ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ प्रतिजैविक ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। प्रतिजैविक ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ प्रतिजैविक ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਆਦਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਾਣੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਣੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਜ਼ਾ, ਟੀਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਪੈਦਿਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਚਕ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਆਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਐਡਵਰਡ ਜਿਨਰ ਨੇ 1798 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਐਡਵਰਡ ਜਿਨਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ? ਹੈਜ਼ਾ, ਟੀਵੀ, ਚੇਚਕ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਲੀਓ ਬੂੰਦਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਚਕ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਚਕ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਓ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ? ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੁਝ ਜੀਵਾਣੂ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਕਾਈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚਲੀ ਮੁਕਤ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੈਵਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਾਰਕ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੈਵਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।